ఎమ్మెల్యే శ్రీ చింతమనేని ప్రభాకర్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా, మా ప్రియమైన శత్రువు సినిమా కార్యక్రమానికి ఓపెనింగ్ వచ్చిన అందరికీ కూడా మా శ్రీ శ్రీ విద్యాసంస్థ తరఫున, అలాగే డైరెక్టర్ ఈశ్వర్ గారి తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिर्धरति गावधीर्वै देवतास्ताः सर्वाभिरविद ब्राह्मणे वसन्तिरस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवेदवे नमस्कुर्यान्न श्रीरङ्गीर्तयेदेता एव देवता प्रीणाति पर्याप्त्यानन्तरागाग सर्वस्वामादिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यदित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जगदीशरञ्जीव शरदा वर्धमाननित्यपि निगमा भवति शरमिति शरन्तीर्घमागिरमर्धकेण वर्धयन्ति शतमेनमेव शरात्मानम् ओम राजाधिराजाय प्रधाय साहिने नमो विजम्बेश्वरमणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः आशिष्यशाना वृषभानगन्माघनाघनः क्षोभनश्चिर्षणीनां सङ्क्रन्दनानि विषयकवीरश्शतकोशेन अजगत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन विषयेण दुष्टना गत्कारेण दुष्टपनेन धृष्णा तदिन्द्रेण जगदत्सह ध्वन्युधोन इषुहस्तेन कृष्णा स इषुहस्तेन संशक्यभृवसे सत्कृष्णासगलेन्द्रगणेन सगोसृष्टगच्छाबाहुनिभ्योर्ध्वधन्ना प्रतिहिताभिरस्ता
बृहस्पते परिदेयारथ रक्षोहा मित्रागो अपबाधमानः प्रभञ्जन्सेनाः अस्माकमेत्यभिदार्थानां गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जगन्तमज्मप्रवृणन्तमोजसा इमगुंसजात अनुवीरगध्वमिन्द्रकुंसखायो नसगूरबन्धं बलविज्ञागस्थविरः प्रवीरः सहस्रान् वारे सहमानवग्रह अभिवीर अभिसत्पासहोदारैत्रमन्त्ररथमातिष्ठ गोविद अभिगोत्राणि सहसागाहमानो दागो वीरशरमन्युरन्द्रः दृष्ट्यवनः प्रदनाषाढगध्योऽस्माकगोसेनावदुप्रगत्सु इन्द्र आसार्वेदा बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः प्रएतु सामः देवसामहागुंसि यद्वृत्रहनुवादिनां वादिनां प्रधानां जगतामेतघोषः उपप्रेतजगतानरस्थिरागन्तमाहवः इन्द्रवश्रमगच्छत्मना धृष्याकथा सदा अवसृष्टा परापरशरव्ये ब्रह्मसंहिता कथामित्राक्षुषः परमाणि देवरमभिष्ठारगामसमस्ताराजामृतेनाभिवस्तां पुरोर्परियो परिवस्ते अस्तु जगन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्परन्तु कुमाराभिषिखायुवा इन्द्राणस्तत्र वृत्रः विश्वाः शरणगच्छतु असुरानजगन्धरप्रतिरथस्य प्रतिरथं यरप्रतिरथं द्वितीयोः दान्वाः प्रज्ञावदेन गिरिमानो भ्रातृयाञ्जगत्यथो अनभिजनमेवाभिजगति शक्तिं भवतिदशाक्षरा विराट् विराजेमो लोपोभिधृता फलकोर्लोकयोर्विधृत्ययथो दशाक्षरा विराडन्नं विराट् विराज्येवान्नाद्ये प्रतिष्ठत्य स देववा अन्तरिक्षमन्तरिक्षमिन्न विश्वे देवाह्यमादगन्धाम् देवराजाय विद्महे स्वप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात् सात्विन्द्रवर्तसंयुक्तं मह्निना योगिनं प्रियं ग्रहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यर्मिरावः भक्त्या देवं प्रगच्छामि देवाय परमात्मने राहिमान्नरगाद्घोरात् दिव्यज्योतिरे नमोऽस्तु ते ज्योतिर्क्षतामाद्यं विच्छिन्नं यज्ञकं सममुन्द्रात् बृहस्पतिस्तनदामन्ना विश्वे देवाहिमार्गत मानवहिगुंसैत्यालवेरोगामस्वं गृहं जगडु अविभणदग्रागः श्रीकामपरिपादयः ज्योतिप्रज्वलनमुहूर्त शुभमुहूर्तो अस्तु दक्षिणान्यसमुच्यते गविरग्रहपतिर्युवाहव्यमाज्युप्पास्यः పరమాత్మను మనం స్మరించుకుంటున్నాం. ఆత్మజ్యోతి పరంజ్యోతి పరాత్పరహ అన్నట్టుగా జ్యోతి ప్రజ్వలం చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వేదికపై ఉన్నటువంటి మాన్యులు మహనీయులు రాజకీయ వ్యక్తులు అందరికీ గురుదేవుని ఆశీర్వచనం. ఈరోజు ముఖ్యంగా మనకున్నటువంటి విపత్తు పొంచుకొని ఉన్నది. ఈ పర్యావరణ విపత్తు చూడండి, ఎక్కడ పెడితే అక్కడ చెట్లను కొట్టుతున్నారు. ప్రతి ఇంటి దగ్గర మీరు ఒక్కసారి బెంగళూరు వెళ్ళండి, ప్రతి ఒక్క ఇంటి దగ్గర ఒక చెట్టు ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో ఒక కుమారుడు ఉన్నాడంటే ఇంటి దగ్గర ఒక చెట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ప్లాస్టిక్ వాడుతున్నాం మనం. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, మీ పిల్లలు ప్లాస్టిక్ తింటే మీ పిల్లల యొక్క పొట్ట ఉదరం ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు పశువులు గోవులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్లాస్టిక్ వాడుతున్నాము. గోవులకి పొట్టకి రంధ్రం వేసి ప్లాస్టిక్ మొన్ననే తీసాం. మా ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, ఎవరు గుడ్డ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొన్న ఒకటే చెప్పారు. శ్రీశైలం మీటింగ్ చేసాము. అయ్యా, మేము ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారో తెలీదు, ప్లాస్టిక్ ని ఇంటి దగ్గర ఎవరైతే చెట్టు లేదా వాళ్ళకి కరెంటు నల్ల కట్ చేయండి ఫస్ట్. అట్లా కట్ చేసుకుంటూ పోతే ప్రతి ఒక్కరు మనం చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారండి? ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కోట్లు పెట్టి ఈరోజు కొంచెం ఏదైనా క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకోండి, కొన్ని కోట్ల ఖర్చు పెడతారు. మీ ఇంటి దగ్గర ఒక్క వృక్షం పెట్టండి, ఒక్క చెట్టు పెట్టండి చాలు. అదేమని మా ఎంపీని కూడా అడిగిన ఫరూక్ ని, అయ్యా ఇప్పుడు మనకి రోడ్లు ఎమ్మడి చాలా చిన్నగినే రోడ్లు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మాంసం కాలుస్తున్నారు. ఆ యొక్క వాతావరణం ఎంత జరుగుతుందో చూడండి, అవి ఎక్కడ ఉండాలి? ఇప్పుడు వాతావరణం కలుషం మనం చేస్తున్నామా? పశుపక్షాది క్రిములు చేస్తున్నారు. పశువు
గడ్డి తింటుంది, పక్షి గింజలే తింటుంది, మృగము మాంసం తింటుంది, మనిషి మాత్రం అన్నిటినీ తప్పాడు. ధర్మను తప్పినటువంటి ఒక ఎవరైనా ఉన్నారంటే జగత్తులో ఒక మానవుడే. కనుకనే మనం అందరూ జాగ్రత్త, ప్రాప్యవర్య నిబోధత. అందుకే వివేకానంద చెప్తా, ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త ప్రాప్యవర్య నిబోధత. ఇప్పుడు మా ఈశ్వర్ చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సినిమా మనందరికీ కూడా ఒక హెచ్చరిక. మీ ఇంటికి ముప్పు పొందింది, మీరు హెచ్చరిక కాకపోతే మన జీవితాలు నష్టమవుతాయి. ఎంత డబ్బు పెట్టుకున్నా చూడండి, ఇప్పుడు డాక్టర్లకు కూడా తెలియనటువంటి రోగాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అయితేనేమి, కిడ్నీస్ అయితేనేమి, సెకండ్ స్టేజ్ లో డాక్టర్లు కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కూడా డాక్టర్స్ పక్క గుర్తు కాకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడే చెప్పారు పెద్ద ఆయన, మరి ఇంట్లో పోపేస్తాం. ఆ యొక్క ఎంత కలుషితమనుకున్నారండి. కనుకనే మరి ఇంట్లో తోముతుంటాం. ఇంతకు టెంకాయ తీసి తోమేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ వేసి తోముతున్నాం. కానీ దాన్ని కడుగు దాంట్లో ఎంత బ్యాక్టీరియా ఉంటుందో చూడండి. అందులో దయచేసి పర్యావరణాన్ని మనం ఒకటి బెళగాంలో కాడు సిద్ధేశ్వర మహారాజు గారని 275 మంది మినిస్టర్స్ వచ్చారు. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో, ఆల్ వరల్డ్ లెవెల్లో 695 ఎకరాలు ఉంది ఆశ్రమం. మీరు ఎక్కడైనా ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి. మీకు అప్పుడు కాదు అర్థం కాదు. మన జీవితం ఎట్లా అక్కడ నేర్పుతుందండి. 2500 మంది పిల్లలకి, గుడ్డి వారికి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది. అక్కడ పర్యావరణ యొక్క మీటింగ్ చాలా గొప్ప జరిగింది. 7 రోజుల సదస్సు, అది కాన్ఫరెన్స్. దాంట్లో నేను ఒక్కడు. కనుకనే మనం అందరూ కూడా ఈ పర్యావరణం మన చేతుల పైన ఉన్నది. మన యొక్క ఈ యొక్క పర్యావరణాన్ని రక్షించే బాధ్యత మనందరి పైన ఉన్నది. ఈ సినిమా మూలకంగా కానీ మనం ఉత్తేజపరిచి మన జీవితాన్ని మనం కాపాడుకుంటాం. అటువంటి గుణమిచ్చి సదా రక్షించుగా కాటు ఈ పిల్లలు ఇతర దేశాలకు అంతర్జాతీయంగా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతి రావాలని ఆశిస్తూ సహనా